Youth and future are often used as correlated terms. As a famous quote by Nelson Mandela goes, "The youth of today are the leaders of tomorrow." But are we equipping and empowering our youth enough today to take on tomorrow's leadership responsibilities? And most importantly, when will tomorrow come? And will tomorrow ever come if we don't hear the youth out today? According to the National Youth Council of Nepal, youth comprise 40.3% of the total population in Nepal. Even though youth represent 2/5 of the population, there seems to be a considerable lag in meaningful participation of youth in leadership roles and decision-making spaces. Introspecting the cooperative movement by analyzing the current scenario and referencing some studies, it is safe to say that most of the members and the leaders of the cooperative movement are above the age of 40. With little to no involvement of youth in the cooperative sector, the membership and leadership of credit unions are aging, and the sustainability of credit unions is at stake. A few issues and challenges for youth involvement in the cooperative movement in Nepal are as follows. The inability of credit unions to adopt the latest technology, lack of unique value proposition dedicated to youth, lack of awareness of the existence and the work of credit unions to youth, lack of youth role models in the cooperative sectors, challenges in youth entrepreneurship, and youth moving and settling abroad for studies and work. To ensure the sustainability of credit unions, addressing these issues and creating pathways for youth inclusion as a succession planning should be an urgency and a top priority for the cooperative sector moving forward. To dig deeper into the issue, we asked some youth from Nepal, some who are members of credit unions and some who are not, about their perception of credit unions. We also asked the leaders of the movement how they are cultivating critical hope and crafting solutions to meaningfully involve the missing generation in the cooperative movement. Their views are as follows. Yes. Yes. No. Yes. No, sir. Yes. 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 No. No. Yes. No, sir. Yes. No. No. छैन. No. 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 हजुर yes I am. चन्द्रगिरीको सेवाहरू मलाई कस्तो कुराहरूमा राम्रो लाग्छ भने युवाहरूको लागि जुन डिजिटाइज सर्भिस गराइदिनु भएको छ। अहिले अब सबैले स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ, यो युवाहरू सबैले त्यसमा के भन्छ मोबाइल ब्याङ्किङहरूको सुविधा दिइरहनु भएको छ, एटिएम छ हैन। त्यस्तो कुराहरूले गर्दा युवाहरूलाई धेरै पूर्ण रूपमा सजिलो बनाइदिएको छ। चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हजुरको सहकारीमूलक कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हजुरको युवाहरूको प्रोत्साहनको लागि धेरै राम्रो लाग्छ। सहकारीको बचत र तपाईँको ऋणको माध्यमबाट हामी जस्तो नयाँ नौलो मान्छेलाई एउटा उद्यमी बन्न चाहिँ अवसर चाहिँ पाएको छौँ। सहकारीमा एज अ क्लाइन्ट भन्दा पनि एउटै ग्रुपको इन्डिभिजुअल हो भनेर मैले महसुस गर्न पाएको हुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पाउन मुस्किल छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा क्लाइन्टको रूपमा मात्र हेरिन्छ। टाइममा सहकारीहरूले धेरै नयाँ सुविधाहरू उपलब्ध गराउन्, जस्तै एटिएम, मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधाले गर्दा हामी जस्तो युवाहरूलाई घरमै बसेर कारोबार गर्न या कतै पेमेन्ट गर्नलाई सजिलो बनाइरहनु भएको छ। त्यसले कारण अहिले सहकारीको सुविधाहरू राम्रै छ। सुरुमा त मैले यसको बारेमा सोचेको छैन हैन, अनि फ्यामिलीबाट पनि अब कोही यस्तो हुँदैन के भएर चाहिँ हालै अहिले म स्टुडेन्ट छु। आर्थिक अवस्था सबै मम्मी बाबाले हेरिरहनु भएको छ। पछि अब आफूले जब गर्ने भएपछि यताउता इन्कमहरू हेर्नलाई आफैले गर्छु। पछि अनि म सघाउँछु भन्दैछु। ब्याङ्कमा कारोबार गर्न सजिलो भएन किनभने मलाई चाहिँ हामीले कोअपरेटिभ्सहरूको अलि
पैसा लिन चाहिँ लिने तर पछि पैसा चाहिँदा चाहिँ पैसा रिटर्नमा नआउने केसेसहरू सुनिआएका छौँ सो त्यसैले पनि एउटा ट्रस्ट इस्युज जस्तो देखिने हुनाले आई डोन्ट इन्भेस्ट इन कर्पोरेटिभ्सहरू सहकारी भनेको त कोलिसन पार्टनर जस्तो हो नि त तपाईको त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईले नियमित बचत गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ नियमित कारोबार गर्नुहुन्छ सुख दुःखको साथी हुनुपर्ने चाहिँ सहकारीहरू आज चाहिँ अलि व्यावसायिक भएको अलि कर्पोरेट हाउसहरुमा चाहिँ रूपान्तरण भएको जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ अनुभूति भएको छ तर म जस्तो एउटा नर्मल जागिर गर्ने मान्छेको लागि चाहिँ सिक्युरिटी इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट हैन त्यसको लागि चाहिँ अब कति धेरै कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू छ जसको फेसिलिटिजहरू एकदमै राम्रो छ फिचर्सहरू एकदमै राम्रो छ सिक्योरको रूपमा सिक्योर पनि हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला मैले अहिलेसम्म कोर्पोरेटिभको सदस्यता नलिएको र कसरी कोर्पोरेटिभले बेटर बिजनेस गर्न सक्छ या हाम्रो जस्तो यङ्स्टरहरूमा कसरी अपिल ल्याउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्मल स्ट्रक्चर चाहियो हाम्रो सेभिङ्सहरू सेक्योर भएको देखिनु पर्यो होइन सो मेबी त्यसलाई पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नलाई के कस्तो विधिहरू युज गर्न मिल्छ स्ट्रक्चर्सहरू युज गर्न मिल्छ लिगली जाने हो कि अझै बेटर वेमा क्लजेसहरू राखेर भन्ने कुराहरू चाहिँ सायद ख्याल गर्नुपर्छ होला त्यसरी नै सिक्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कोर्पोरेटिभ्सहरू पनि अझै पपुलर हुन सक्छ युवाहरूको लागि सहकारी समाधान अथवा कोअपरेटिभ सोलुसन के हुन सक्दछ त सहकारीहरूले उपलब्ध गराउने डिजिटल सेवाहरू युवा मैत्री सेवाहरू व्यवसाय साक्षरता कार्यक्रमहरू र स्वरोजगारी कार्यक्रमहरू युवाहरूको लागि सहकारी समाधान हुन सक्दछ सहकारी क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण किन कम देखिन्छ भन्ने सवालमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि युवाहरूलाई सहकारीमा स्तरीय सेवा पाइन्छ भन्ने लाग्दैन दोस्रो कुरा व्यावसायिक मान्छेले सहकारी चलाएको हुन्छ भन्ने नै उनीहरू सोच्दैनन् तेस्रो कुरा सहकारीमा सेवा लिनको लागि काउन्टरमै जानुपर्छ र लाइनमा रहनुपर्छ भन्ने उनीहरूले मान्यता राख्दछन् र सहकारीहरूले युवाहरूका सवालहरूमा अन्तर्क्रिया चाहिँ अलिकति कम गर्ने गर्दछ जसले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामी सहकारीमा युवाहरूको आकर्षण कम भएको देख्दछौँ अब युवाहरूलाई सहकारीमा आकर्षित गर्नको लागि के योजनाहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ म थोरै चन्द्रगिरी साकोसको नै केही हाम्रा योजनाहरूको बारेमा यहाँ बताउन चाहन्छु हामीले युवाहरूको सवाल व्यवस्थापन गर्नको लागि युवा तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन उपसमिति गठन गरेका छौँ सञ्चालक समितिमा 35 वर्षभित्रका सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने युवा मैत्री सेवाको रूपमा एटिएम मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता सेवाहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यस्तै गरी युवा उद्यमशीलता ऋण शीर्षकको व्यवस्था गरेर 35 वर्षभित्रका सदस्यहरूले ऋण लिँदाखेरि ब्याज दरमा सहुलियत दिने कार्यक्रमहरू हामीसँग रहेका छन् अब सहकारी क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्नको लागि के गर्न सकिएला त भन्ने सवालमा हामीलाई के लाग्छ भने एउटा हातमा पुँजी र अर्को हातमा सिप र प्रविधि दिन सक्यो भने युवाहरूलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ उद्यमशील बनाउन सक्छौँ सहकारीले बजारमा आफ्नो छवि राम्रो बनाउन सकियो भने मात्र युवाहरूलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ सहकारीभित्र एउटा वाह संस्कृतिको हामीले विकास गर्न सक्नुपर्छ युवा कर्मचारीहरूलाई युवा दूतको रूपमा विकास गरी युवा सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र सामाजिक सञ्जालहरूमा अधिकांश युवाहरू जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि सहकारीका सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि युवाहरूलाई जोड्दै लान सकियो भने हामी पक्कै पनि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ धन्यवाद राष्ट्रिय युवा नीति 2072 अनुसार युवाहरू 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवा अवस्था छ र जहाँसम्म लाग्छ सहकारीमा युवाहरूको सहभागिता 20% भन्दा बढी नभएको तथ्याङ्क सुनिन्छ यद्यपि मलाई पनि युवाको सहभागिता 20% को हाराहारीमा हो कि जस्तो लाग्छ यद्यपि यो रिसर्च हुन बाँकी छ त्यस्तै गरी युवाहरूको सहभागिता सहकारीमा उल्लेखजनक नहुनुको कारणमा चाहिँ विशेष गरी सहकारीको सेवालाई हामीले प्रविधि मैत्री बनाउन नसकेको कारण पनि हो त्यस्तै गरेर सहकारीको औपचारिक पढाइ विद्यालयमा युनिभर्सिटीमा नहुनुको कारणले पनि सहकारीप्रतिको आकर्षण युवाहरूमा त्यति छैन यसको लागि नेप्सकुलले अथवा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त सहकारीको शाखा अभिवृद्धिका लागि सहकारीमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नु पर्यो र आम जनमानसमा सहकारी क्षेत्रको छवि प्रतिष्ठा र विश्वास दिलाउनको निमित्त नेप्सकुलले विशेष गरी स्तरीकरण कार्यक्रम
सहकारीहरूको उत्कृष्टता र सहकारी सञ्चालनमा प्रविधि मैत्री बनाउनुको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ र नेप्सकुलले विशेष गरी सहकारीहरूलाई डिजिटाइजेसनमा लानको लागि ERP अथवा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ र यही आर्थिक वर्षबाट हामीले यो ERP-लाई पनि अगाडि बढाउँछ। यसमा विशेष गरी डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन, डिजिटल इन्क्लुजन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू हामी गर्छौँ र यस मार्फत सहकारीलाई प्रविधि मैत्री बनाएर युवाहरूको आकर्षण बढाउने र ब्याङ्कहरू जस्तै सहकारीको सञ्चालन प्रक्रियामा पनि QR कोड, ATM-का कुराहरू र प्रविधिलाई चाहिँ युवा मैत्री बनाउन सकेको खण्डमा युवाहरूको आकर्षण सहकारीमा बढ्छ र यसको लागि नेप्सकुलले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर युवा समिति, युवा उपसमितिहरू, सञ्चालक समितिमा पनि युवा सहभागिताहरूलाई सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि आन्तरिक कार्यविधिहरू निर्माण गरेर नीतिगत रूपले सुनिश्चितता दिलाउने खालको कुराहरू र अध्ययन अवलोकन भ्रमणको लागि पनि युवाहरूलाई समावेश गराउने र विद्यालय युनिभर्सिटीमा पनि सहकारी शिक्षाका कुराहरू लाने अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई सहकारी क्षेत्रको योगदानको बारेमा र नेपालको संविधानले पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा लिएको छ। यो कुरा पनि उजागर भइसकेपछि युवाहरूमा सहकारीप्रतिको मोह पनि बढ्छ र सहकारीहरूमा समावेशिताको कुराहरू पनि सुनिश्चित हुन्छ। Well, listening to the interviews, one thing we know for sure is in order to attract youth, credit unions need to have a value proposition dedicated to youth, build a better image, and enhance good governance. And in order to retain youth, youth-friendly products and services such as digital banking services should be provided. It's not that there haven't been any significant efforts by the cooperative sectors in order to attract and retain youth, but still, a long way to go. A long way to go before the overall participation of youth in cooperative sectors increases. A long way to go before we have youth in the leadership and decision-making spaces. A long way to go before we achieve intergenerational solidarity.